تھوڑی دیر آپ کو اور بیٹھیے، چونکہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ 1 بجے ختم ہو جائے، مگر چونکہ دن بڑا چھوٹا ہو رہا ہے اس لیے تھوڑا سا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا ویسے بھی آپ لوگوں کو کہاں فرصت کہاں ملتی ہے، یہ تو یہاں دور سے آئے ہیں اس لیے میں ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم بلند آواز سے درود پاک پڑھو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى دیکھیں تقریر مجھ کو کرنا نہیں ہے، نہ میں تقریر کر پاتا ہوں، بس تھوڑا بہت جو کچھ میں بول لیتا ہوں یہ میرے مرشد میرے والد کا اور ان علماء کی دعاؤں کا دورہ ہے، جو ہے میرے اساتذہ کا کرم ہے کہ اللہ نے تھوڑا بہت بولنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے تقریر نہیں کرتا، بس کچھ باتیں بتاتا ہے جو میں قریب 3-4 سال سے تقریباً، پہلے ہم نے قریب 10 سال نہیں بولتے، ہم نے کہا کہ ہمارے اپنے یہاں بولنا ٹھیک نہیں ہے، بھائی باہر کے جو ہے ان کو، مگر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ باہر کے ان کا تو بولنا کام ہی ہے اور ہمارا سننا کام ہے، ادھر سے نکال دینا کام ہے۔ میں نے آیت مقدسہ پڑھی یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، بال بچوں کو، بیوی بچوں کو جہنم کا عذاب، جہنم کے عذاب سے کیسے بچیے گا؟ جہنم کے عذاب سے کیسے بچا جائے گا؟ صرف مرید ہو جائے گا تو جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا؟ بتائیے، پیر نے کہا کہ نماز پڑھیں گے، رمضان کا روزہ رکھیں گے، مال ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، گناہوں سے بچ کر رہیں گے، مگر مرید کیا سوچتا ہے تو پیر کے ہاتھ میں دے کے باقی یہ تو سب پیر صاحب کے ذمہ ہو گیا، یہ ہوتا ہے نا؟ دیکھیے میں بتاؤں تمام عبادتوں میں سب سے عبادت اب جو اہم عبادت ہے، افضل عبادت ہے، نماز ہے، جس کو اہم العبادات کہا گیا ہے۔ اور میں بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرۃ عینی الصلاۃ، کہ نماز میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اور ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر نبی سے محبت یقیناً ہم کو ہے تو ہم نماز کے پابند ہوں گے تو ہم نبی کے وفادار رکھیں گے، اور اگر ہم نمازوں کے پابند نہیں ہیں، شریعت مطہرہ کو مضبوطی سے نہیں پکڑا ہے تو ہم نبی کے وفادار نہیں، نبی کے غدار کہیں۔ اور میں جملہ سخت بول رہا ہوں مگر یہ حقیقت ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی ہر ادا پر اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔ اور یہاں تو عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہے تم مجھ کو 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دوں۔ کیا بات ہے؟ کیا دو چیز ہے؟ دونوں جبڑوں کے بیچ کی چیز زبان، اور دونوں جو ہے شرمگاہوں کی درمیان کی چیز، ان دونوں کی مجھ کو ضمانت دے دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دوں۔ واہ واہ واہ، یہ علماء بیٹھے پوچھئے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ مگر آج ہمارا کردار کیا ہے کہ ہم زبان سے اتنی برائیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے آیا نے قرآن کریم میں کہ لما تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں اس کو کہتے کیوں؟ یہ علماء بیٹھے پوچھئے گا۔ اور آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ ہم لوگ بس کہتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ میں بتاؤں یہ میرے جد اعلیٰ حضور شبیہ غوث اعظم صوفی سید محمد تقی علیہ رحمۃ و رضوان، میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے مگر میں نے ان کے وحالات اپنے والد بزرگوار سے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ رات کے 12 بجے تک آپ عبادت میں مشغول رہتے، اس کے بعد جب آپ فارغ ہوتے تب کھانا کھاتے۔ کیا بات ہے! آپ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ دعوت ہوئی۔ اب آج تو پیری مریدی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر پیر جو ہے تھوڑی دیر کر دیا تو مرید ناراض ہوتا ہے، کہیں کہ بتائیں پیر صاحب ہمارا خیال ہی نہیں ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اپنے آرام کے چکر میں پڑے ہوئے ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس تھوڑا پیسہ آ جاتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ پیر صاحب کو جیب میں چلنا چاہیے۔ دیکھیں میں باتیں تھوڑی تلخ کر رہا ہوں مگر حقیقت یہ ہے، یہ میری خانقاہ نہیں، میں بہت سی خانقاہوں میں گیا ہوں،
اور میں سب جگہ کا میں نے حال دیکھا ہے. لہذا پیر کو اپنی جو ہے طبیعت کے مطابق مت ڈھالو، بلکہ پیر کی طبیعت کے مطابق رہے تو زندگی کامیاب ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے دادا کی ایک جگہ دعوت تھی. اس گھر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، بڑی غریب تھی. اس نے دادا کی دعوت دیا، اور دعوت دینے کے بعد کہا کھانے کے لیے. تو پہلے زمانے میں ہوتا تھا کیا، بچوں کو کہتے تھے جب تک نہیں کھانا جب تک نہیں کھانا جھوٹا ہو جائے گا. اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر وہ عقیدت رہتی تھی مرید کی کہ پہلے پیر کھائے گا پھر مرید کھائے گا. تو ہو گئے 12 بج گیا. تو جس کے گھر اس بڑھیا نے کھانا پکوایا تھا اس نے کہا کون سے تمہارے پیر صاحب رات کا 12 بج گیا، ہمارے بچے بھوکے ہیں. تو اس نے ایک آدمی کو بھیجا دیکھنے کے لیے، کہا کہ جاؤ دیکھ کر کیا یہیں اعظم گڑھ کی دلال گھاٹ کی مسجد میں میرے دادا تھے. اس شخص نے جب قدم رکھا ہے تو رکھنے کے بعد دیکھتا کیا ہے کہ آپ کا جسم ایک سائڈ ہے، آپ کا سر ایک سائڈ ہے. آخر وہ واپس چلا گیا. اس کے بعد اس نے بتایا سارا ماجرا. اس نے کہا کہ جو ہے اس نے جس کے کیا کھانا پکوایا تھا، جو پیسے والا آدمی تھا، کہا بھائی تھوڑی دیر صبر کر لو، میرے پیر صاحب کی کچھ کیفیت لگتا ہے بدل گئی ہے. تو ڈھلا تو مگر یہ چیزیں حاصل کہتے ہیں. میں بتاؤں، آپ علماء سے سنتے ہیں، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جو ہے انسان جب جو ہے وظائف پڑھتا ہے، جب مراقبہ کرتا ہے، تو جو ہے مقام جو ہے ولایت پر فائز ہو جاتا ہے. مقامات ولایت کے بہت ہیں، مگر اس کے لیے کیا ہے، شریعت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیے گا، تب جا کر کے کامیاب ہو جائے گا. میں نے اپنے والد بزرگوار کی پوری زندگی میں نے دیکھا ہے. یہ میرے بادشاہ بھائی ہیں، میرا تو بچپنا تھا، یہ جو میرے خیال سے کچھ نہیں 30-35 سال پہلے میری بہن کی نسبت ان سے منسوب ہوئی تھی. تو انہوں نے میرے والد بزرگوار کو بہت اچھے سے دیکھا. میں نے جو آخری ایگزام میں تھوڑا سا دیکھا ہے، تو میں نے دیکھا کیا ہے، آپ کا ہر قدم شریعت کے مطابق ہوتا تھا. اور حضرت شیخ سعدی نے فرمایا نا کہ چوہن گنت رفتن جانے پاک چٹک موٹن سی اصلی خاک. یعنی جب پاک جان جانے کے ارادہ کرے، یعنی جب مرنے کا وقت قریب ہو جائے تو کیا تخت پر مرنا، کیا سبحان اللہ. یہ جبہ و دستار چیز میں بتاؤں، یہ جبہ و دستار کچھ نہیں ہے. اگر اپنے اندر ہنر نہیں ہے اور شریعت کی پاسداری نہیں ہوگی تو جبہ و دستار رکھا رہے گا. بے شک، بے شک، بے شک. لہٰذا اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاریے گا. میں بتاؤں، آپ ایک کام ایسا کیجیے، ایسا کام کیجیے جس سے جو ہے اگر کوئی غیر مرید دیکھے تو یہ کہے کہ جب اس مرید کا عالم یہ ہے تو پیر کا کیا بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلسلے نقشبندیہ کے ایک بزرگ ہیں حضرت عبدالرحمن جامی، جن کی کتاب شرح جامی درس نظامی میں پائی جاتی ہے. بہت پائے کے بزرگ ہیں. حالانکہ الحمدللہ میرا خاندانی جو سلسلہ ہے سلسلہ قادریہ ہے، جو حضرت عبدالعزیز سے لے کر کے یہاں تک آیا. آخر میں میرے پردادا کے مثال کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ نہیں جانتے، اس لیے میں نے ذکر کر دیا ہے کہ میرے پردادا کے مثال ہوئے. پھر ان کے چچا حضرت سید سرفراز علی، جب دادا کی عمر 8 سال کی ہوئی، مرید ہوئے، خلافت ہو گئی، مگر اسباق نہیں ہوئے. پھر آپ جا کے سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت سرکار سراہوسی سے مرید ہوئے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ کی تعلیم آپ نے لیا ہے. اور حضرت سرکار سراہوسی ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا سید محمد تقی، جس مقام تک میں پہنچا ہوں، اگر کوئی اس مقام تک لے جانے والا ملے گا مجھ کو خبر کرنا، میں بھی آ کے ملنے کے لیے تیار ہوں. آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا کچھ جو ہے ذکر اگر ہونے لگتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے پیر ہم ہی ہیں. ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ہر بیشا گما کی مبر خالص شاید کی بلا خفتہ باشد. لہذا اس مرد چکر میں مت رہیے کہ ہم ہی سب سے بڑے پیر ہیں، یہ دنیا خالی ہے، کہاں کور شیر نکل آئے گا. حضرت شیخ سعدی نے فرمایا ہے کہ ہر بیشا گما کی مبر خالص شاید کی پلنگ گفتہ باشد. ہر جنگل میں گمان مت کر کے خالی ہوگا، کہیں چیتا سویا ہوا. تو لہذا اس بات میں گھمنڈ مت کیجیے. میں نے ایک چیز میں نے دیکھا، میں نے والد بزرگوار کے وصال کے بعد دیکھا، چونکہ میں نے اپنے والد بزرگوار سے وصال کے بعد جب میں دورہ کرنے لگا تو مریدین والد بزرگوار کے بہت ہیں، اور اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مقامات بلند بتاتے تھے کہ میرے مقام یہ ہے، میرے مقام یہ ہے. وجہ اس کی بات ہوتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے لوگ سمجھتے تھے یہ تو ابھی کل کے
सज्जादा बना है। ये हकीकत मैं बता रहा हूँ। लोग सोचते थे अभी तो ये नए नए सज्जादा बने हैं, लिहाजा इनको मालूमात क्या होगी, मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता हूँ। मेरे वालिद बुजुर्गवार ने कहा था कि बेटा अगर कोई अपनी विलायत का डंका पीट ले, अपनी जबान से कहे वली नहीं हो सकता, वली वो होगा जो अपने विलायत के राज अपने सीनों में बदले। वली होगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। उसके बाद मेरे दादा ने जो है सफर करना शुरू किया। सिलसिले नक्शबंदिया में आप मुरीद करते थे। हजरत आसाम की सरजमीन पर हजरत सैयदा शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम बगदादी तशरीफ लाते हैं, जो कि सिलसिले नक्शबंदिया में मुरीद करते थे, सिलसिले कादरिया में नहीं करते थे। आपने फरमाया कि बेटा सैयद मोहम्मद तकी, तुमने जो है सिलसिले कादरिया जो खानदानी निस्बत है क्यों छोड़ दी? आपने फरमाया कि हुजूर सिलसिले कादरिया की इजाजत तो खिलाफत तो थी मगर असबाक नहीं थे, इसलिए मैंने सरकार सलाहोजी से सिलसिले नक्शबंदिया की तालीम हासिल किया। आप फरमाते हैं कि बेटा वरना हर सिलसिले का उसूल है कि एक वक्त में एक ही सिलसिले में मुरीद कर सकते हैं। हजरत गौसे पाक फरमाते हैं कि बेटा सैयद मोहम्मद तकी, मैंने तुमको सिलसिले कादरिया की असबाक मुकम्मल कराए और सिलसिले कादरिया की इजाजत तो खिलाफत भी अदा करता हूँ, और बस एक वक्त में सिलसिले कादरिया और सिलसिले नक्शबंदिया दोनों में मुरीद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जब ये आसरिया की सरजमीन एक बहुत ही गुमराह सरजमीन थी। मेरे परदादा लोग यहाँ थे। उसके बाद दादा का जमाना आया तो दादा ने जो है बड़ी मेहनत और मशक्कत की है। उसके बाद इस बाप को सींचा। उसके बाद जब मेरे दादा का विशाल हुआ तो वालिद बुजुर्गवार ने बड़ी मेहनत की। क्योंकि मैं बयान नहीं कर पाता हूँ अपने वालिद के साथ, क्योंकि जो है मैंने सुना है कि इतनी मेहनत और मशक्कत करते थे कि जो है 20-25 किलोमीटर पैदल चलते थे। क्यों? कि हक की तलाश में लोगों को पहुंचाने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल कराने के लिए आप जाया करते थे। और उनका मकाम मर्तबा यह था कि आप फरमाते थे कि तमाम औलिया ने जिस रास्ते तक अल्लाह को पहुंचने के लिए रास्ता तय किया है, मैंने उसमें से कोई नहीं अख्तियार किया। मैंने अल्लाह तक पहुंचने के लिए सैयद मोहम्मद कासिम ने अलग रास्ता पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही चीज नहीं, आप जानते हैं जब मेरे वालिद बुजुर्गवार को मेरे दादा ने हिदायत और खिलाफत दिया था, आपने फरमाया था कि बेटा जिस मकाम तक मैं पहुंचा था पहुंचा दिया, आगे जितनी मेहनत करोगे जाओगे। और उसके बाद आप फरमाते हैं कि जो है कभी मेरे दादा मेरे वालिद का हाथ चूमने की कोशिश करते, कभी वालिद का हाथ चूमने की कोशिश करते। मुरीदीन मौजूद थे, उसका मजमा था। आपने जो है लोगों का हाथ चूमने चाहते थे, मगर ये पहला इत्तेफाक था। एक पीर अपने मुरीद का हाथ चूमना चाह रहा था और फरमाते हैं लोगों जब खिलाफत से नवाजा है, ये जो खिलफा मैंने पहना है, जब इस वालिद बुजुर्गवार को पहनाया है तो पूरी जिंदगी मेरे दादा ने खिलफों को पहना रखी है। और सिलसिला नक्शबंदिया की कादरिया की जो सलासिल का असबाब व वज़ाइफ थे और जो दवाएं होती थी, पूरी जिंदगी वालिद बुजुर्गवार किया करते थे। तो मैंने बयान किया हजरत अब्दुल रहमान जामी सिलसिले नक्शबंदिया के बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। और हजरत अब्दुल रहमान जामी कौन है? आप उलमा से पूछिएगा। ऐसे आशिक़े रसूल कि जब कब्र रसूल पर जाते थे और वापस आते थे सलाम करते थे, जवाब आता था बसलामत रवि व बसलामत बाज़, यानी कि सलामती के साथ जाओ, सलामती के साथ वापस आना। मगर हजरत अब्दुल रहमान जब आखिरी सफर करने लगे हैं, रोज़े रसूल पर आखिरी हाजिरी दिया है, तो लोगों ने जो है जब आपने सलाम किया है तो जवाब आया है कि बसलामत रजी बसलामत बाज आए का जवाब नहीं आया। आप रोने लगते हैं, सारे कतार आंसू जारी है। लोगों ने कहा कि अब्दुल रहमान क्यों रो रहे हो? अल्लाह के रसूल ने जवाब दे दिया है, कहा इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि बल्कि इसलिए रो रहा हूँ इन आंखों से गुंबद खजरा को देखकर दोबारा नसीब नहीं होगा, इसलिए अब्दुल रहमान जामी रो रहा है। वो हजरत अब्दुल रहमान जामी एक महीना रोजा रखते थे, और एक दिन आप एक महीने के रोजा थे, आप एक होटल पे जाते हैं, कहते हैं कि मुझको खाना दे दे। उसने कहा पहले पैसा जमा करो।
हालांकि ये दस्तूर नहीं है। पहले लोग जो है खाना देते फिर पैसा लेते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान जामी ने दे दिया और देने के बाद आपने फरमाया कि जो है खाना दो। उसने खाना नहीं दिया, आप बड़ा नाराज थे कि पैसा भी ले लिया नहीं दे रहा। आपने कहा तुमको मालूम नहीं मैं 1 महीने से रोजे से हूं। उसने कहा कि आपने मुझ पर एहसान किया, आपका नफ्स मोटा हो गया है। हजरत अब्दुर्रहमान जामी जैसी शख्सियत जो है चौंक जाती है। एक होटल में नौकरी करने वाला मुलाजिम मुझको कह रहा है कि मेरा नफ्स मोटा हो गया। आज हम लोग होते कर तेरी औकात है कि तू हमको समझाएगा। हजरत अब्दुर्रहमान जामी चौंक गए और कहा कि बताओ ये नफ्स दुबला कहाँ होगा। कहा चले जाओ ख्वाजा हजरत उबैदुल्लाह हिलाल जो है उनके पास जाओ, वहां तुम्हारा नफ्स दुबला होगा। जब हजरत उबैदुल्लाह हिलाल के पास आप पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद आप जब वहां गए हैं तो हजरत उबैदुल्लाह हिलाल को पता चल गया कि अब्दुर्रहमान जामी आ रहे हैं। आपने अपने खादिम से कहा इनके लिए सोने के बर्तन में खाना लेकर के जाओ, क्योंकि मर्द के लिए सोना और रेशम हराम है। मगर हजरत अब्दुर्रहमान सामने जब वो आता है, हजरत अब्दुर्रहमान जामी देखते हैं, कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, मर्द के लिए जो सोने के बर्तन में खाना हराम है। तो उसने कहा, खादिम ने कहा अगर खाना हो खाइए, नहीं तो जाइए दूसरी जगह। आप समझ गए कि जो है दुगड़ी में लाल कैसे शेर है, शेर मुझको कम याद रहता है। तो कहा कि अच्छा लगता है कि इसमें कोई मसलहत है। आपने खाने को पत्थर पर रखा है और रखने के बाद आपने जब लकमा अंदर डाला है, आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने तहत सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक मेरी निगाहें पहुंच गई है। हजरत अब्दुर्रहमान जामी है, मगर आपने भी जो है पीर की तलाश किया है। और हजरत बायजीद ने फरमाया कि जिसका कोई पीर नहीं होता है उसका पीर इब्लीस हुआ करता है। लिहाजा आप मुरीद होइए तो किसी अच्छे पीर से मुरीद होइए जो शरीयत मुतहरा का पाबंद हो। ऐसे लोगों से ना हो लेकिन जो कहेंगे अरे हम जो है नमाज मक्के में पढ़ लेते हैं, यहाँ तो पीठ पीछे की खबर ही नहीं रहती है, मक्के में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। मैं बताऊं अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अगर आप अपनाएंगे तो जाने दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। आपको बताऊं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जिस साल हजरत खदीजा का वैसा हुआ, हजरत जनाब अबू तालिब का जिस इंतकाल हुआ है, उस साल को अल्लाह के रसूल ने आमुल हुज़्न नाम रखा था। और बड़े आपके साथ जो है जब अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो लोगों ने कहा कि जो है अबू लहब जो है वहाँ का सरदार बना। और जानते ही जो सरदार बनता है, जो सरदार कहता है वही सम्मानी जाती है। सरदार ने कहा कि आज से तुम लोग मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के साथ जो चाहो करो, हम बोलने नहीं आएंगे। लोग जो है आपके जान के दुश्मन हो गए। अल्लाह के रसूल ताइफ की तरफ तशरीफ ले गए हैं, ताइफ में गए हैं, वहाँ पत्थरों की बारिश हो रही है, आपके पाँव मुबारक में जख्म हो जाते हैं, आपके नाले मुबारक खून से भर जाते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल जब वहाँ से वापस आने के लिए है, अभी आप वापस नहीं आए हैं, आप एक के पास जाते कहते मुझको पनाह दो। उसने कहा अगर हम आपको पनाह दे देते हैं, अगर आप नबी नहीं हुए तो हम फंस जाएंगे। कहा कि दूसरे के पास कहा कि अगर हम आपको पनाह दे रहे हैं और अगर आप नबी हो गए तब भी फंस जाएंगे। लिहाजा न हम आपको नबी मानते हैं, न हम आपकी नबूवत का इनकार करते हैं, मगर हम पनाह नहीं देंगे। अल्लाह के रसूल जब वापस आने लगे, जब वहां पर से वापस आए हैं तो आप जो है मक्का की हदूद के बाहर आते हैं। आपने एक सहाबी को भेजा और कहा कि जाके बड़ा कुफार से कह दो कि मुझको पनाह दे दे। उसने कहा कि नहीं मैं नहीं दूंगा। दूसरे के पास उसने कहा नहीं दूंगा। मोतीम बिन अदी के पास भेजा, कहा कि मोतीम बिन अदी से कह दो कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मक्का में दाखिल होना चाहते हैं, अमान चाहते हैं। तो उसने कहा कि जाकर के कह दो हमने नहीं। उसने कहा कि जाकर दो। अल्लाह के रसूल ने सहाबी से कहा ऐसे नहीं, उससे कहो कि आकर के मुझको लेकर के जाए, वरना मालूम ना मैं मक्के के अंदर दाखिल हो गया उसने कह दिया मैंने कोई अमान नहीं की, तो लिहाजा मेरे मुझको लोग कत्ल कर देंगे। अल्लाह के रसूल ने जब ये फरमाया तो मोतीम बिन अदी अपने जवान बेटों के साथ आया और जब सरकार को लेकर के जा रहा था तो कह रहा था ये लोगों सुनो, मैंने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को मान दिया है, मैंने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को मान दिया है। जब इतना कहा सरकार वहां तशरीफ ले गए। उसके बाद जब जंग बद्र हुई है, देखिए हर जज़ाउल एहसान इधर एहसान का बदला क्या होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब जंग बद्र हुई, अर्थात 70 जो कुफार और वहां पे जो कुफार कैद होकर के आए थे, तो लोगों ने कहा कि जो है इसको ये छुड़ाने के लिए चाहिए, ये चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर मोतीम बिन अदी
कोई मशवरा दिया या किसी के साथ एहसान किया तो वो समझता है कि हमने बेवकूफ बना दिया। ये मत सोचो, अगर किसी ने तुम्हारे साथ एहसान किया है उसके एहसान को याद रखा करो। ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, क्योंकि हालांकि हालत कुफ्र में वो था, मैं चाहते अल्लाह के रसूल ये जुमला न कर पाते, मगर आपने ये ज़हन दिया यहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, जिसने एहसान किया है उसका बदला एहसान याद रखना चाहिए और वक्त पड़े तो उसके बदले को चुका देना चाहिए। ये चीजें होना चाहिए। बहरहाल कहने का मकसद ये है, इन बुजुर्गों की बारगाह में आप आए। देखिए मैं एक चीज बताऊं, ये जो हम मज़ार पे आना, चादर चढ़ाना और फातिहा पढ़ना मुस्तहब्बात में से, फर्ज और वाजिबात में से नहीं है, मगर आप ये समझते हैं कि यही सबसे बड़ा फर्ज है। ये फर्ज नहीं है, इसको करेंगे तो सवाब है, नहीं करेंगे कोई गुनाह नहीं है। मगर अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, हज और ज़कात अदा नहीं करेंगे तो आप गुनहगार हो जाएंगे। ये फर्ज है आप पर। लिहाजा आज से आप अहद करके उठिए कि हम लोग जब यहाँ से जाएंगे नमाज पंजगाना वक्त पर पढ़ेंगे। अगर कज़ा हो जाए तो घर में आकर के कज़ा नमाज अदा किया करो। इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम नमाज पंजगाना के पाबंद हो जाओगे। सुभान अल्लाह। मैं एक चीज मैं कहूँ कि मेरी खानकाह का ये सबसे पहले मैं करीब 10 साल से मैं कहता हूँ कि नमाज की पाबंदी कीजिए और ऐसी पाबंदी कीजिए कि देखने वाला देखे तो ये कहे कि हाँ ये किसी खानकाह का मुरीद है, वहां से तालीम और तरबियत मिली है। ऐसा न कहने पे मजबूर कीजिए कि अरे उनके खानकाह में ऐसा ही होता होगा। लिहाजा मुरीद का काम होता है पीर की इज्जत को बचाना, ये आपके जिम्मे कर्म है। आप चाहे इस खानकाह को जरूर रखते हैं या चाहे जो करें, रब्बे करीम आपकी बारगाह में दुआ है इन मुरीदीन को अल्लाह सलामत रखे और इन्हें शरीयत मुतहरा का पाबंद बनाए। यहाँ पर जितने लोग हैं सबको अल्लाह जो सलामत रखे और सबके कारोबार में दिन रात चलना तरक्की अता फरमाए और हम सब लोग को सेहत कुल्ली अता फरमाए। और जो है दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कई साल पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, आप लोग इतनी दूर से आते हैं तो आप लोग मेला बना के मत घूमिए। कमरों में सोना है तो जो है 300-500 किलोमीटर से चल करके क्यों आते हैं? इससे बेहतर अपने घर में ही फातिहा कर लिया कीजिए। यहाँ पे क्यों इतना आप लोग उठाते हैं? अगर आए हैं तो जितनी तकरीबात है उसमें शिरकत कीजिए और साहिब मज़ार के फयूज़ और बरक़ात हासिल कीजिए तो दुनिया कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि मैंने जो कुछ कहा है इसमें किसी किस्म की कसदन या सहम कोई खता हुई हो, रब्बे करीम माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अभी देखिए